سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے تمل ناڈو میں ویلور میں مسجد کی ایک تعمیر کی مخالفت میں حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں ہنگامہ آرائی کی وجہ سے۔ 2 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، بلکہ پیش کی جا رہی ہیں اس وقت، اڑپی اور کنداپور کی، کہ مزید حجابی طالبات کو پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ڈی کے شیو کمار نے حجاب معاملے کی تصفیہ میں تاخیر کو لے کر کے بھی کمنٹ کیا ہے۔ روس سے کیا تازہ ترین حالات ہیں ناظرین گرامی؟ روس کا یوکرین پر حملے کے بعد کس طرح فوجی اور ٹینک تینوں اطراف سے یوکرین میں داخل ہو کر کے تباہی مچا رہے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ راجدھانی کیف میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ہندوستانی طلباء کی یوکرین میں کیا حالات ہیں، عالمی برادری نے کس طرح یوکرین کو اکیلا چھوڑ دیا، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو اورنگ آباد سے خبر آ رہی ہے کہ سول جیل میں مسلم ملزمین پر بری طرح تشدد کیا جا رہا ہے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے۔ جمعیت علماء نے اس سلسلے میں کیا بیان جاری کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ اور شموگا کے معاملے کو لے کر کے ایک بار پھر جلتی میں تیل کا کام کیا جا رہا ہے۔ ایک بجرنگ دل ہندوتوا ایکٹیوسٹ کی ایک بیان جاری ہو رہا ہے، جس نے جو ہے عمل کا رد عمل سامنے لانے کا بیان جاری کیا ہے کنڑا میں، وہ بھی سناؤں گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مہینہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، تمل ناڈو کے ویلورو میں واقع ایک مسجد کو لے کر زبردست تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ ہندو منانی تنظیم کے کارکنان نے ہنگامہ مچا دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر بغیر اجازت کی گئی ہے، جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کارکنان کا کہنا ہے کہ ایک گھر کو راتوں رات مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہندو منانی تنظیم سے جڑے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسجد کی تعمیر سے مستقبل میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس مسجد کے 100 میٹر کے دائرے میں ہی 3 مندر موجود ہیں، اور مسجد کے علاقے سے ہی مندر کے جلوس نکالے جائیں گے۔ اس پورے معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ عمارت ایک کاروباری کی تھی، اور حال ہی میں اس کے اثر نو تعمیر ہوئی۔ بعد ازاں اس پر مسجد کا ایک بورڈ لگا دیا گیا۔ اس بورڈ کے لگنے کے بعد ہندو منانی کے کارکنان کافی ناراض ہیں، اور ضلع کلکٹر کے سامنے عرضی داخل کر کے کہا کہ مسجد کی تعمیر کا کام مکمل طور پر روک دیں اور مکمل نہ ہونے دیں۔ ویلور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ راجیش کنن نے اس معاملے میں خبر رساں ایجنسی IANS سے بات کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس جگہ کا استعمال نجی عبادت گاہ کی شکل میں کیا جاتا تھا، اب انہوں نے اسے ایک عوامی عبادت گاہ کے مرکز میں بدلنے کے لیے بورڈ لگا دیا۔ ہندو تنظیم کے لوگ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عبادت گاہ بنائے جانے سے متعلق کوئی دستاویز موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ دستاویزوں کی جانچ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی پولیس علاقے میں نظام قانون برقرار رکھنے کے لیے مستعد بھی ہے۔ ناظرین گرامی، جب یہ ہنگامہ بڑھا تو ظاہر سی بات ہے کہ مقامی مسلم طبقے نے یہاں کے کلکٹر سے ملاقات کی اور ان کو ایک درخواست بھی پیش کی۔ اس میں بتایا گیا کہ یہاں کی مسجد میں 1896 سے ہی نماز ادا کی جا رہی ہے، اور ہندو منانی کے لوگ بلا وجہ اسے ایشو بنا رہے ہیں۔ دراوڑ مسلم منیتر گزگم DMM کے لیڈر GS اقبال کا کہنا ہے کہ ہم نے ضلع کلکٹر کو عرضی دے کر بتایا کہ مسجد 1896 سے یہاں تھی۔ ضلع کلکٹر ریونیو افسر نے ہماری عرضی پر غور کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو تمل ناڈو ایک بہت ہی پرامن ریاست مانی جاتی ہے، بالخصوص جب جو ہے دھرم اور مذہب کی بات آتی ہے،
वहाँ पर इस तरह के मामले बहुत कम नज़र आते हैं, जहाँ पर दोनों धर्मों के लोग जो है एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा एहतराम भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन महसूस किया जा रहा है कि अब इस तरह की रियासतों में भी ये हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल भी ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जिसमें पहले से नमाज अदा की जा रही हो और उसके बाद जो एक निजी बाकायदा इस तरह होता है कि जो एक जगह को मखसूस कर दिया जाता है इबादत के लिए, और उसको मस्जिद का नाम तो दिया नहीं जाता, लेकिन जैसे आम तौर पर प्रेयर हॉल कहा जाता है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। और जब महसूस किया जाता है कि अब इसको अवामी कर देना चाहिए और लोगों की आमद-ओ-रफ़्त ज़्यादा हो रही है, तो फिर उस मिल्कियत वाले जो है मालिक उसको जो है दूसरों के हवाले कर देते हैं। तो ऐसे हालात में जो है यहाँ भी वही हुआ था मामला। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो आप जानते हैं इस वक्त हिंदुत्व की ज़हनियत बनाने के लिए मीडिया भी पूरी तरह से जो है वो काम कर रहा है, और ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि लोगों के जहन जो पहले अमन और भाईचारगी की बातें करते थे वो अब जो है असबियत ज़दा हो चुके हैं। ये कहना जो है बहुत ज़रूरी हो चुका है, बिलखुसूस जब तमिलनाडु से इस तरह की ख़बरें आती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए हिजाब का मामला एक तो अदालत में चल ही रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, तारीख़ पर तारीख़ या उसकी सुनवाई बढ़ती ही जा रही है। आज भी 2:30 बजे उसकी सुनवाई जारी थी। ऐसे हालात में स्कूल और कॉलेजेस की इंतज़ामिया जुल्म तशद्दुद को अपनाने और तलबा को और तालिबात को धमकाने की वीडियोस भी आ रही हैं। ऐसे में 2 वीडियोस वायरल हुई। एक जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये उल्लाल की है। यहाँ पर जो है मास्ती कट्टे के भारत प्राइमरी स्कूल में तालिबात ने जब हिजाब पहन कर के क्लासरूम में दाखिल होने की कोशिश की तो उनको फिर गेट के करीब ही रोक दिया गया, और जो है इंतज़ामिया की जानिब से उनको हिजाब निकाल कर के अंदर दाखिल होने पर मजबूर किए जाने की कोशिशें हुई। देख कर के न सिर्फ तालिबात ने एहतिजाज दर्ज किया बल्कि दीगर तलबा भी जो है पूरी तरह से इंतज़ामिया के इस अमल को, इस कार्रवाई को जो है पूरी तरह से नकारते हुए वो एहतिजाज पर बैठ गए, और दीगर तलबा भी जो है पूरी तरह क्लास से बाहर आए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में यहाँ की तालिबात ने यहाँ की इंतज़ामिया को और पुलिस से जो है बहस की और उनको बताने की कोशिश की कि जो है सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों इस तरह हो रहा है, जबकि क्लासरूम में मंदिर भी होते हैं और दीगर धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले देवी देवताओं के फ़ोटो होते हैं। उस पर हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन हमें ही जो है परेशान किया जा रहा है। ये कन्नड़ा में है, लेकिन उसका ख़ुलासा मैंने आपके सामने पेश किया है, वो जो कह रही हैं। लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह की वीडियो कल कुंदापुर से भी आई। यहाँ की भी एक स्कूल में जो बच्चियाँ बाहर कैंपस में एहतिजाज कर रहे थे और जो है हिजाब पहन कर के आई हुई थी, वहाँ पर जो है उनको वहाँ के इंतज़ामिया वापस जाने के लिए मजबूर कर रहा था और धमकी दे रहा था। तो उस वक्त एक तालिबा ने पूरी तरह से उसको आड़े हाथों लिया। इस वक्त इस तालिबा की भी ये वीडियो, जबकि दूसरी तालिबा तो उसको रोकती रही, लेकिन वो लगातार जो है उससे बहस करती रही। इस वजह से ये वीडियो भी वायरल हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें भी वो उसी तरह की बहस कर रही हैं कि आखिर आप हम लोगों के साथ इस तरह नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं। ಗೊತ್ತೌದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಠಕ್ಕೇನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಬೇಡಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳುದು ನಮ್ಗೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೈ ಚಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? बात नहीं करेंगे बोलते, रिपीट करेंगे तो बात कैसे करेंगे? एक तरफ हिजाब का मामला ये है और अलग अलग तरह की जो है ख़बरें और वीडियोस आ रही हैं हिजाब को लेकर के, तो वहीं पर DK शिव कुमार ने
तस्फिये में, हिजाब मामले की तस्फिये में अदालत में हो रही सुनवाई को लेकर के और उसमें हो रही देरी को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह डी.के. शिव कुमार ने हिजाब तनाज़े पर अदालत में दायर की गई अर्जी के तस्फिये में हो रही ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मालूम नहीं अदालत इतना वक्त क्यों ले रही, उनके पास जो भी हल है वो पेश कर दे। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक़ है, हम बच्चों की तालीम के बारे में फ़िक्रमंद हैं, खा उनका लिबास का हिसाब भी हो। हुकूमत को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि सुनवाई जितनी देर से होगी उतनी ही ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान होगा तालिबात का, और फ़ैसला जल्दी अगर आता तो जो है तालिबात सुकून का सांस लेते। जो कोई भी होता, ज़ाहिर सी बात है कि अगले फ़ैसले लेने के लिए वालिदैन भी मुंतज़िर हैं। इस वक्त कॉलेज में जो सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो तालिबात इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये मामला है, दूसरी जानिब शिमोगा में बजरंग दल के कारकुन हर्षा के कत्ल के मामले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, जो नुकसानात हुए, मुसलमानों के घरों पर पत्थरबाजी के साथ जो लोग अफराद हुए, जो माली नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ हर्षा के कत्ल का बहाना बना करके इस वक्त पूरे कर्नाटक में हिंदुत्वा और इस तरह की जो तंजीमें हैं वो गोदरा जैसा रिएक्शन चाह रहे हैं। अब यहाँ के डीजीपी को और पुलिस इंतज़ामिया को मुतहर्रिक होना चाहिए कि ये बजरंग दल का कारकुन पुनीत, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो बराह रास्त इस वक्त मुसलमानों के कत्लेआम को और एक्शन रिएक्शन की बात कर रहा है। कन्नड़ा में ये गुफ्तगू करते हुए अलग अलग तरह के हिंदुओं को भड़काने की कोशिशें हो रही हैं नाज़रीन गिरामी, जबकि इसके ख़िलाफ़ न सिर्फ केस दर्ज होना चाहिए बल्कि इसको गिरफ़्तार करके जो है जेल में डाल देना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात ना जो है लगाना चाहिए। वजह इसकी ये है कि ये कन्नड़ा में जो बयान और जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर्षा के कत्ल के बदले की बात जो पूरे कौम से लेने की बात कर रहा है, वो पूरी तरह से जो है इससे आग लग सकती है। ज़ाहिर सी बात है कि डीजीपी जो कर्नाटका के हैं और दीगर पुलिस इंतज़ामिया को मुतहर्रिक होकर इस शख्स के ख़िलाफ़ जो इस वक्त नफ़रत फैला रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लीडरान हैं जो लगातार जुलूस और हिंदुत्वा के अलग अलग जो इस वक्त एहतिजाजी इजलास मुनाकिद कर रहे हैं या एहतिजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। इसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है लगातार बकवास करने की और उनके ख़िलाफ़ जो है कत्लेआम की बात कर रहे हैं। ये कन्नड़ा में है। मैं कर्नाटका के लोगों को ज़रूर ये पेश करूँगा और हमारे हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वालों के लिए मैंने इसका ख़ुलासा आप लोगों के सामने रख दिया है। इसको देखें। इंशाअल्लाह इसकी वीडियो हमारी सीधी बात ऑफिशियल में भी पूरी रिकॉर्ड के और अपलोड कर दी जाएगी। ಇವತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧನಾ? ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಯುವ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧನಾ? ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ವಿರುದ್ಧನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಹಿಸಿದಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಈ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಹರ್ಷನ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇವತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಅದು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಲಿದಾನದ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಿಂದ. नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं एक ऐसे लीडर की जिसका ताल्लुक़ है बिहार से और इसकी पार्टी है बीजेपी, और ये बीजेपी का एमएलए है हरिभूषण ठाकर। इन लोगों को मुसलमान से किस कदर बैर है और मुसलमानों के अलावा इनकी कोई दाल नहीं गलती। उनको महसूस होता है कि ये हीरो बने रहेंगे उसी वक्त तक जब तक कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भाषणबाजी ना करें। अब ये महाशय कहें या फिर ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की मिसाल भी दे सकते हैं, या फिर बौखलाए हुए बीजेपी लीडरान जो मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त हार की जानिब बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल करके अलग ही तरह के मामले या अलग ही तरह का तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अब इसमें ये बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकर चाहता है कि मुसलमानों से वोटिंग का जो राइट है
वो जो है ज़ब्त कर लिया जाए, इसलिए कि उनका अपना अलग ही एजेंडा है। देखिए किस कदर नफ़रत की बात कर रहा है, आप इसको सुने और महसूस करें कि इस वक्त जो है बीजेपी पूरी तरह से किस तरह सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की कश्ती पर सवार होकर के हिंदुओं को खुश करके उनकी वोट बटोरने की कोशिश करती है। आप इसको आवाज़ के साथ सुने। को जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते वो हैं। ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, ISI का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक हैं? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक कौन? अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चलेगा, फिर से वो राष्ट्रगीत का विद्रोह करेंगे, कहें कि राष्ट्रगीत ना गाया जाए। इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर दें। इस देश में रह के आप राष्ट्रगीत न गाने को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है? बिल्कुल अपमान है। और राष्ट्रगीत में क्या है? जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की। नाज़रीन गिरामी, ये हालात। आइए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। नाज़रीन गिरामी, राजधानी कैफ के शिमाली ज़िले में झड़पें शुरू हुई हैं। गोलीबारी से पूरी तरह इलाका गूंज उठा है। खबरें आ रही हैं कि हर तरफ तबाही का मंजर पेश किया जा रहा है और अब तक ये 130 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। ये जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जबकि गैर ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 200 से ज़ायद अमवात होने की खबरें आ रही हैं। ज़ख्मियों की तादाद का भी अंदाज़ा नहीं किया गया है। लगातार ज़ख्मियों की तादाद सामने आ रही हैं, जिसमें फ़ौजी भी हैं और आम शहरी भी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त यूक्रेन में और बिल्कुल कैफ की पूरी तस्वीर जो है तबाही का मंजर पेश कर रही है। बाज़ जगह जो है यूक्रेन की फ़ौज ने रूस का एक तैयारा मार गिराया, तो वो तैयारा एक इलाके में गिरा। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें, तो ये पूरी इमारत तबाह हो गई है वो तैयारा ऊपर गिरने की वजह से, जो यूक्रेन का दावा किया हुआ है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस वक्त यूक्रेन की सूरत हाल बनी हुई है। यूक्रेनी सदर ने शिकायत की है कि आलमी बरादरी ने हमें रूस से लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया, जबकि हम उन्हीं के लिए नेटो की बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई थी, जंगी जहाज़ रखे हुए थे, जिसका बहाना बना करके रशिया सामने आया है। तो नाज़रीन गिरामी, नेटो या अमेरिका कहें, वो यूक्रेन के बॉर्डर पर, यूक्रेन की ज़मीन पर अपनी जंगी हथियार तो उतार दिया, लेकिन उसको तनहा छोड़ दिया। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में मालूमात दी है। उन्होंने कहा कि आज हम अपने 137 हीरोज़ अपने शहरी खो चुके हैं। जी हाँ, यूक्रेन के सदर ने साफ तौर पर ऑफिशियल रिकॉर्ड किया, जबकि 316 अफराद के ज़ख्मी होने का उनका दावा है। यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जैसा कि मैंने कहा, जबकि जो गैर ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त जो है पूरी तरह से, पूरा का पूरा क्रीमिया कहें या कैफ कहें, जो भी इलाके हैं, वहाँ पर लोग अपने घर बार को छोड़ करके ऐसे इलाके में जहाँ पर जो है अंडरग्राउंड होते हैं या ब्रिज होते हैं, वहाँ पर जो है छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग घर, इमारतें और सब कुछ छोड़ करके जो है अलग अलग पनाहगाहों में जा कर के रहने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में अलग अलग तरह के तबसरे पढ़ने को मिले। इस दरमियान में एक बेहतरीन तबसरा सामने आया कि यूक्रेन हो या दीगर वो जो UN ममालिक कहे जाते हैं, यूरोप के ममालिक कहे जाते हैं, जब शाम में तबाही हुई तो खामोश रहे, जब यमन में तबाही मचाई गई तो खामोश हुए, इराक़ में तबाही मचाई गई तो ये कहते हुए खामोश हुए कि मुसलमानों के ममालिक हैं, मरना है तो मरने दो। और आज यही बंदूक और यही जंगी तैयारे उन्हीं के
علاقوں میں برس رہے ہیں. جب فلسطین کے معصوم فلسطینیوں کو مارا جاتا رہا تو یہ ممالک خاموش بیٹھے رہے اور کسی بھی طرح کے ایک مذمتی قرارداد تک سامنے لانے کی کوششیں نہیں ہوئی. آج بھی مار رہے ہیں. یہ غزہ کا منظر نہیں ہے ناظرین گرامی، جبکہ غزہ پٹی کا یہ مناظر، فلسطین کے مناظر لگاتار دنیا کے سامنے آتے رہے تو اس وقت کسی کو انٹرنیشنل قوانین، بین الاقوامی قوانین یاد نہیں آئے اور اس پر کبھی تبصرہ نہیں ہوئے. آج یوکرین پر کیا تباہی مچا دی رشیا نے تو تمام عالم کو انٹرنیشنل قوانین کی یاد آنے لگی ہے، اور ایک کے بعد ایک امریکہ لگاتار جو بین الاقوامی سطح کے بڑے بڑے بینک مانے جاتے ہیں، خرب روپے جو رشیا کے اس میں رکھے ہوئے ہیں، ان تمام کو نہ صرف ضبط کر رہا ہے بلکہ جو ہے پوری طرح اقتصادی پابندی عائد کر کے رشیا کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ناظرین گرامی، ایک یورپی ملک کو جس میں 0.2 پوائنٹ جو ہے پورے یوکرین کی اگر تعداد میں اگر حساب لگایا جائے تو مسلمان بستے ہیں، وہاں پر یہ حالات بنے ہوئے ہیں. آج یہاں کے اسی طرح کی تصویریں آ رہی ہیں. ایک تصویر ماں بیٹی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جو نو وار کہہ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ روتے ہوئے چہرے کے ساتھ تصویر شیئر کر رہی ہے. اسی طرح کی تصویریں ہم نے یمن سے بھی دکھائی تھی، ہم نے فلسطین سے بھی دکھائی تھی، ہم نے عراق سے بھی دکھائی تھی، ہم نے لیبیا سے بھی دکھائی تھی، ہم نے آپ کو الگ الگ مسلم ممالک سیریا اور شام سے بھی دکھائی تھی. لیکن اس وقت جو ہے عالمی سطح پر کسی طرح کا افسوس نہیں ہوتا تھا، اور آج جب یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں تو پوری دنیا رو کر کے رشیا کے خلاف ہو چکی ہے. یہی ہوتا ہے ناظرین گرامی کہ جس کا گھر شیشے کا ہو وہ دوسرے کے گھر پر پتھر نہیں مارا کرتے. ایسی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، یوکرین اور کیف کے حالات اس وقت بہت ہر طرف تباہی کا منظر ہے. اور چونکہ ویڈیوز وغیرہ جو ہے تباہی مچانے والے ہوتے ہیں، خون آلودہ ہوتے ہیں، اور یوٹیوب ہمیں بالخصوص کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس وجہ سے وہاں کی ویڈیوز اور تصاویر ہم آپ کو دکھانے سے قاصر ہیں. لیکن جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ صورتحال اس وقت یوکرین کے ہے ناظرین گرامی. لگاتار تباہی مچی ہوئی ہے، اور کب تک یہ ظلم و ستم یہاں پر جاری رہے گا رشیا کی جانب سے یوکرین پر، اور جب تک کہ وہ یوکرین پر مکمل طور پر قبضہ نہیں کر لیتا تب تک تو یہ تباہی جاری رہے گی. ظاہر سی بات ہے کہ آفیشیل ریکارڈ میں اگر 316 350 افراد کی بول رہے ہیں تو جو غیر آفیشیل طور پر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ تباہی اور عام شہریوں اور فوجیوں کے مرنے کی تعداد ہزاروں کو پار کر چکی ہوگی. آئیے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح اورنگ آباد سول جیل میں مسلم ملزمین پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس بات کو جو ہے عدالت میں خود ملزمین نے پیش کیا ہے. ممنوعہ تنظیم داعش سے تعلق رکھنے کے الزام میں اورنگ آباد اور ممبرا کے گرفتار شدہ نوجوان مظہر عبدالرشید، محسن سراج الدین خان، سلمان سراج الدین خان، تقی سراج الدین خان، سرفراز عبدالحق عثمانی، طلحہ حنیف پوترک، فہد اشتیاق انصاری، زمان نواب قطوپاڑ اور مشاہد جو کہ عدالتی تحویل میں ہیں اور اورنگ آباد کی سول سینٹرل جیل میں جنوری 2019 سے قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مقدمے کی سماعت اورنگ آباد کی خصوصی عدالت میں برق رفتاری سے جاری ہے. اس لیے اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیس اہلکاروں کے پاس ان ملزمین کے خلاف کوئی خاطر خواہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان بے گناہوں کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور تشدد سے کام لیا جا رہا ہے تاکہ وعدہ معاف گواہ بن سکے. اس طرح کے الزامات پولیس پر اور یہاں کی انتظامیہ پر لگ رہی ہیں. ناظرین گرامی، اورنگ آباد ممبرا داعش معاملے کے ملزمین عدالتی تحویل کے دوران ہر سول سینٹرل جیل میں انتہائی نگہداشت والے بیرک میں ہونے کے باوجود پولیس اہلکاروں کا عدالت کی اجازت کے بغیر وہاں تک پہنچنا، ان پر دباؤ ڈالنا اور تشدد کرنا انتہائی تشویشناک بات ہے. ان ملزمین پر کیے جا رہے مظالم کی اطلاع نہ دفاع کو تھی نہ استغاثے کو تھی، لیکن آج عدالتی سماعت کے دوران ملزمین نے کہا کہ ہمیں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے پولیس دھمکا رہی ہے اور ہم پر پوری طرح تشدد کر رہی ہے، حیوانیت کی حدیں پار کر رہی ہے، جس پر استغاثے نے انہیں تیقن دیا کہ اس کی تحقیقات کی جائے گی اور خاطی پائے جانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی. ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدالتی تحویل کے دوران ایسے ملزمین سے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے عدالت سے اجازت لینی پڑتی ہے. آمد و رفت کے وقت رجسٹر پر اندراج کرنا پڑتا ہے، جیلر اور جیل انتظامیہ کو پہلے سے مطلع کرنا پڑتا ہے. ان سب کے باوجود پولیس اہلکاروں کی جانب سے قانون کی پامالی اور اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بلا روک ٹوک ان ملزمین تک پہنچ کر انہیں دھمکایا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف انتہائی تشویشناک ہے بلکہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلا مذاق ہے.
ہے, لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے, اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جمعیت علماء مہاراشٹرا کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے ان ملزمین پر ہو رہے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے ملزمین پر ڈالے جا رہے دباؤ کی وجہ سے کیس پر منفی اثر پڑ رہا ہے. اپنی کمزوریوں کو چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے کے لیے استغاثی کی جانب سے کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہم حکومت مہاراشٹرا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی چھانبین کی جائے, اس کی غیر جانبدارانہ طریقے سے تحقیقات کی جائے اور اس میں ملوث قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. تو ناظرین گرامی, جیل میں کس طرح کی چیزیں اس وقت پیش آ رہی ہیں, یہ ساری اس پریس ریلیز کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی, مجھے یہاں پر اجازت دیں, انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو,